জি স্যার, হয়েছি। ঠিক আছে, আমরা শুরু করি। জুমে অনেকদিন ক্লাস শেয়ার। সবাই দেখতে পাচ্ছো, শুনতে পাচ্ছো? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। আমরা লাস্ট দুটো ক্লাসে অ্যাটমস অ্যান্ড মলিকুলস কভার করেছি। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি আয়নিক কম্পাউন্ডে। ওকে, সো আয়নিক কম্পাউন্ড কনসিস্ট অফ এ কম্বিনেশন অফ ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যান অ্যানায়ন। একটা আয়নিক কম্পাউন্ডে অবশ্যই একটা ক্যাটায়ন থাকবে এবং একটা অ্যানায়ন থাকবে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল, ভেরি কমন ionic compound sodium chloride NaCl. Okay, so এখানে which one is cation? The metal. The metal is cation. Metal. So we always look for a metal, which is a cation, and the non-metal is anion. Okay, anion. Okay, so this is an ionic compound consists of a cation and anion. So as you remember, I said in previous classes that NaCl is not a molecule. Ionic compound do not make molecules. NaCl or other ionic compounds all are crystal. So you can see here very nice cubic crystals of sodium chloride. In sodium chloride, you see this one is chlorine and this one is sodium. Okay, so you see each sodium is is attached to 6 chlorine. So this sodium, if we look here, so this is attached to 1, 2, 3, 4, 5, 6 chlorine. Similarly, each chlorine atom is attached to 1, 2, 3, 4, 5, and 1 at the back, 6 sodium. So you cannot separate 1 unit of NaCl. So you cannot have a molecule for NaCl or other ionic compounds. All ionic compounds make crystals. So if it doesn't make a molecule, then how do we represent the ionic compound? So the formula of an ionic compound, usually the empirical formula, that means the simplest ratio of cation and anion. In sodium chloride, the simplest ratio of sodium and chlorine is 1:1. So this is the empirical formula of sodium chloride, and sodium chloride is represented by the empirical formula. The sum of charges on the cation and the anion of each formula unit. So this is a formula unit. NaCl is a formula unit for the ionic compound, must equal to 0. The charges, if you add the charges, the sum should be 0 because all the formula unit are neutral. All right. So how do you find a ionic compound? You look for the metal. Metal makes the cation and the non-metal makes the anion.
And the formula is the empirical formula, which is the simplest whole number ratio between the cation and anion. And ionic compounds do not make molecules, they make crystals. Right. How to write down the formula of ionic compounds. Okay. So for example, the formula of aluminum oxide is Al2O3. Okay. So how do I write Al2O3 in our college chemistry? We have learned that when you write the formula, you write the the charge of the non-metal next to metal. That means 2 from oxygen, and charge of metal right next to the oxygen, non-metal. So the formula of aluminum oxide is Al2O3. So, and this is called cross method. Okay, this is called cross method. CROSSMETHOD. Okay, so these we have learned in our college that how to write the formula, but we don't know why we do that. Okay, so the idea is you have to make the formula unit neutral. Okay, neutral. You have to make the formula unit neutral. So the charge on aluminum is +3 and charge on oxygen is -2. So what you have to do, you have to multiply the charge of aluminum, which is +3, okay, with 2, with 2. So this is the with 2. So this is you multiply the charge of aluminum with 2 and charge of oxygen with 3, so that the charge on cation is +6 and anion is -6. Okay, these two actually comes here, and these three actually comes here, and this has been done when you use the cross method. That means you write down the charge of oxygen next to aluminum and charge of aluminum next to oxygen. Okay, so this is why the cross method is working. You just multiply the charges with a factor to make the charges equal. For example, calcium bromide, the charge of calcium is +2, so you multiply by 1, so the charge is +2, and the charge on bromine is -1. You multiply by 2, so the charge is -2. So +2 -2 makes the unit neutral. And these sorry, this one comes here next to calcium, and these two comes here next to bromine. So the formula of calcium bromide is CaBr2. Similarly, sodium carbonate, the charge on sodium is +1 and charge on carbonate anion is -2. So if you wish to make the charges equal, you have to multiply by 2 the charge on sodium, and you have to multiply by 1 the charge on carbonate anion, and the formula is Na2CO3. So you have to learn how to write down the formula of the ionic compound. Okay, ionic compounডের ফর্মুলা কিভাবে লিখতে হয় এগুলো প্র্যাকটিস করবা বাসায়, বইতে যেগুলো আছে অবশ্যই অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা। হ্যাঁ, এখানে বুঝে কয়েকটা আছে, একটু লিখো দেখি সবাই। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি আশা করব যে তোমরা সবাই বই কাগজ কাগজ কলম নিয়ে বসে একটু চেষ্টা করো। এখানে Yes, খুব sir. সিম্পল সিম্পল আয়নিক কম্পাউন্ডের ফর্মুলা দেওয়া আছে, একটু চেষ্টা করো।
Okay, so আমরা লিখি write the formula of the following compound. Sodium oxide, বলো কেউ একজন বলো, কে লিখতে পেরেছো? সোডিয়াম অক্সাইড কিভাবে লিখবে? Na2O. Na2O. NaO2. Na2O মনে Na2O. 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 Okay, so Na2O, sodium oxide. Okay. হ্যাঁ, আমি কি করলাম যে অক্সিজেনের চার্জটা সোডিয়ামের পাশে লিখলাম, সোডিয়ামের চার্জটা অক্সিজেনের পাশে লিখলাম। সাধারণত আমরা ওয়ানটা লিখি না। ওকে, সো ওয়ান যখন আসবে সেটা আমরা লিখবো না। আয়রন সালফাইড, আয়রনটা বলে দিয়েছে Fe2+, iron can be Fe2+, iron can be Fe3+. This is sulfide, not sulfate. So what will be the formula? FES FeS, এখানে কিন্তু আয়রনের চার্জ +2 এবং সালফারের চার্জ -1। 1. ওকে, নেক্সট কোবাল্ট সালফেট, দেখো সবই দেওয়া আছে, কি লিখবো? CO2 SO4 ব্র্যাকেট দিয়ে 3 3. Yeah. SO4 ব্র্যাকেট দিয়ে 3। ওকে, নাইস। আমরা এখানে সালফেটের চার্জ লিখলাম 2 and কোবাল্টের চার্জ লিখলাম 3। 3. বেরিয়াম ফ্লোরাইড, BAF2. BEF হ্যাঁ, গুড। BAF, বেরিয়াম ফ্লোরাইড। Oh, হ্যাঁ, কপার ব্রোমাইড, এখানে কপার +1 হয়, কপার +2 হয়, এখানে বলে দিয়েছে কপার ইজ 1 and ব্রোমিন গ্রুপ 7 এ -1, so the -1 so formula CuBr CuBr. Br. Manganese oxide Mn3+, oxygen Mn2O3 Mn2O3. Mn2O3. Mn2O3। ওকে, আচ্ছা। মার্কারি আয়োডাইড, আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে এই 2 হচ্ছে এই 2 mercury atom stays together. Okay, so this is a covalent bond between 2 mercury atom. This is not the charge, so it will be Hg2I2. I2. Okay, so this is not the charge, this is 2 mercury atom bonded together. দুইটা মার্কারি অ্যাটম পাশাপাশি এইভাবে থাকে, সেই জন্য লিখে এটা Hg2। ওকে, গুড। and manganese phosphate, magnesium phosphate, magnesium +2, Mg3PO4 2. Mg3PO4 ব্র্যাকেট দিয়ে 2 Very good. So we got the idea how to write down the formula of ionic compound. Good. Naming compound. Okay, so now we learn how we can name the compounds. In early days, when a few compounds were known, they were called by the common name. For example, marble, chalk, lime, gypsum. Water is also a common name. Methane is a common name. But when more compounds were discovered, we need to have a systematic procedure for naming the compound. So to name the compound, we divide all compounds into 2 categories. One is organic compound, another is inorganic compound. Definition গুলো মনে রাখবে। Organic compounds are carbon containing compounds in combination with elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Carbon containing compound in combination with hydrogen, nitrogen, oxygen, and sulfur. All other compounds, এগুলো ছাড়া বাকি সব কম্পাউন্ড হচ্ছে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড, ইনক্লুডিং CO। তা না হলে তো CO অর্গানিক হয়ে যাবে। CO2, CS2, carbon disulfides, and compounds containing cyanide, carbonate, and bicarbonate groups. So we divide all compounds into 2 categories: organic compounds and inorganic compounds. Definition গুলো মনে রাখবে, অনেক সময় ভাইভাও জিজ্ঞেস করে ফ্যাকাল্টিরা, অনেক সময় পরীক্ষায়ও আসে, what is an organic compound? Carbon containing compound including hydrogen, nitrogen, oxygen, and sulfur, and all other compounds are inorganic compounds
including carbon monoxide, carbon dioxide, carbon disulfide, and compounds containing cyanide, carbonate, and bicarbonate ions. Not very difficult. I can remember, so you can also remember the definition. Inorganic compounds are divided into 4 categories. Inorganic compound গুলোকে 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় for naming purpose. One is ionic compounds, another is molecular compounds, then acids and bases, and lastly hydrates. We'll study all of them one by one. First, the ionic compounds. As I said, an ionic compound will be made often by a metal plus a non-metal. একটা মেটালের সাথে non-metal combine করে একটা ionic compound হবে। মেটালটা ক্যাটায়ন হবে, পজিটিভ চার্জ ক্যাটায়ন, non-metalটা নেগেটিভ চার্জ অ্যানায়ন। Anion, which is the non-metal, add ide to the element's name. Okay, anioনের সাথে ide add করতে হবে. For example, what would be the name? Barium chloride. আমি প্রথমে ক্যাটায়নটার নাম বললাম বেরিয়াম, দেন অ্যানায়নের নাম বললাম, এটা ছিল ক্লোরিন, ক্লোরিনের সাথে আইড যুক্ত করলাম ক্লোরাইড। দিস ইজ কল্ড আইড nomenclature. Barium chloride, which is the name of the compound. এটা কি হবে বলো দেখি? Potassium oxide. পটাশিয়াম, Potassium oxide. ভেরি গুড। এটা কি হবে? Magnesium hydroxide. ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এটা কি হবে? Potassium nitrate. পটাশিয়াম নাইট্রেট। তার মানে সব যে আইড হবে তা না, কিছু কিছু এক্সেপশনও থাকবে। হ্যাঁ, so this is the rule for naming ionic compound. First you name the cation and then add ide to the name of the anion, which is the non-metal, or nitrate or nitride or nitrate or other anions you name accordingly. So these green ones from group 1A and these green ones from 2A are the most reactive metal, including aluminum. Okay, and these are the most reactive non-metals, and they combine and make a lot of ionic compound. What will happen if the metal is the transition metal? Transition metal ionic compounds. In that case, we have to indicate the charge on the metal with Roman numerals. Which ones are the transition metals? These green ones. Okay, these green ones are the transition metal. Okay, যখন মেটালটা ট্রানজিশন মেটাল হবে তখন চার্জটা রোমান লেটার দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, FeCl2, okay, iron 2 chloride. So we know chloride is -1, so there is -2, 2 chlorine is -2. To make the unit neutral, iron has to be +2. Iron ke +2 হইতে হবে to make the unit neutral. So how do I write down the name? We write iron and within the bracket 2, which is the charge on iron, and then chloride. Okay, for transition metal you need to write the charges on the metal with Roman numerals. Another example, FeCl3, there are 3 chlorine, that means charge on anion is -3. To make the unit neutral, iron has to be +3. So how do I write down the name? Iron within the bracket 3. Then Chloride. okay, good.
এটা কি হবে বলো দেখি, ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম কত লিখবো? 1 sulfur minus 2, 3 sulfur minus 6. So 2 chromium has to be plus 6. So 1 chromium is plus 3. 1 chromium is plus 3, 6 by 2. So we write chromium within the bracket 3 and then sulfide. ঠিক আছে? So সাধারণত এক্সামে আমরা দুই ধরনের আয়নিক কম্পাউন্ডই দেই। মেইন গ্রুপ আয়নিক কম্পাউন্ড, দ্যাট মিনস ফ্রম গ্রুপ 1A and 2A মেটালস, এগুলোও দেই, আবার ট্রানজিশন মেটালও দেই। তো তোমাকে কিন্তু যখন তুমি নামটা লিখবা তখন তোমাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে, হ্যাঁ, to check whether the metal is main group metal or it is a transition metal. If it is a main group metal like sodium chloride, potassium iodide, things are simple. But when it is a transition metal, you need to write the charges on the metal with Roman numerals next to the metal name. Some odd nomenclature of some common monoatomic anions according to their position in the periodic table. Periodic table এ যেভাবে আছে সেভাবে কিছু নেম আমরা দেখতে চাই, যেমন C4 minus is called carbide, এগুলো জানতে হবে, তা নাহলে লিখতে পারবো না। Silicon Si4 minus is called silicide, carbide silicide. N3 minus is called nitride, P3 minus is called phosphide, O2 minus is called oxide, then sulfide, selenide, telluride, okay, and fluoride, most common, chloride, bromide, and iodide, okay. So these are the names for the anion. So what is happening? You have a copy of your periodic table in your hand, so you don't need to worry a lot about the charges. So you can get the charges of monoatomic cations like aluminum, barium, cadmium, calcium, cesium, all you can get from your periodic table. So the charge is same as the group number for group 1A and 2A. And for transition metal, you need to remember few charges like chromium, iron, cobalt, zinc. Those we have covered in the previous lecture. Cationের charge গুলো মনে রাখতে হবে তোমাকে। Similarly, you need to remember the charges of few anion, and for monoatomic, bromine, bromide, chloride, fluoride, hydride, these you can get from the periodic table. All halogens group 7, -1, oxide, then sulfide, then nitride, group 6, oxide sulfide group 6 -2, nitride group 5 -3, এইভাবে তুমি মনে রাখতে পারো। যে কয়টা একটু tricky, those are polyatomic anions like carbonate -2, chlorate ClO3 -1, chromate CrO4 2-, cyanide -1, chromate dichromate একসাথে মনে রাখবা। আর ফসফরিক অ্যাসিডের যে তিনটা অ্যানায়ন, ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট, হাইড্রোজেন ফসফেট, একসাথে মনে রাখবা। তারপরে সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে বাইসালফেট মনে রাখবা, কার্বনিক অ্যাসিড থেকে বাইকার্বনেট মনে রাখবা, ঠিক আছে। হাইড্রোক্সাইড তো সবাই চিনি আমরা। নাইট্রোজেনের তিনটা অ্যানায়ন, নাইট্রেট, নাইট্রাইড and nitrite, NO2 minus, N3 minus, NO3 minus, এই তিনটা একসাথে মনে রাখবা, ওকে। তারপরে সালফারের দুটো অ্যানায়ন, সালফেট, সালফাইড,
অ্যান্ড সালফাইড, সরি তিনটা অ্যানায়ন একসাথে মনে রাখবা। থায়ো মানে সালফার, সায়ানাইড, থায়োসায়ানাইড, এইভাবে একটু মনে রাখলেই কয়েকটা, বাকিগুলো এমনিতেই তোমার লিখতে লিখতে প্র্যাকটিসে চলে আসবে, ঠিক আছে? অ্যানায়ন ক্যাটায়নের তো অভাব নাই, আমরা এত শিখতে পারবো না। আমাদের স্লাইডে যে কয়টা আছে, বইতে যে কয়টা কম্পাউন্ড আছে, সেগুলো প্র্যাকটিস করবা। পরীক্ষায় বইয়ের ভিতর থেকে আসবে, বাইরে থেকে আসবে না, ঠিক আছে? সুতরাং ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই। বলো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড আর লাইকলি টু বি আয়নিক অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ মলিকুলার? কোন কম্পাউন্ডটা আয়নিক সেটা বলো, কোনটা মলিকুলার সেটা বলো। বলো। SiCl4 Molecular. কেন মলিকুলার? কারণ স্যার এটা সিলিকন তো একটা অধাতু, মানে অপধাতু। সিলিকন অধাতু না, সিলিকন মেটালয়েড, মাঝামাঝি অপধাতু, ঠিক হ্যাঁ আছে? স্যার, অপধাতু। হ্যাঁ, সিলিকনটা মেটালয়েড, হ্যাঁ, মেটালয়েড হলে সেটা মলিকুলার হবে। আয়নিক হইতে হলে অবশ্যই মেটাল হইতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। লিথিয়াম ফ্লোরাইড লিথিয়াম ফ্লোরাইড হচ্ছে আয়নিক। আয়নিক, বেরিয়াম ক্লোরাইড এইটাও আয়নিক। আয়নিক, B2H6 স্যার এইটাও মেবি আয়নিক। মলিকিউলার। এটা মলিকুলার। বোরন মলিকুলার। পটাশিয়াম ক্লোরাইড আয়নিক, আয়নিক। আর C2H4 তো মলিকুলার। হ্যাঁ, তো এইভাবে কিন্তু পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন আসবে, হুইচ ওয়ান ইজ মলিকুলার, হুইচ ওয়ান ইজ আয়নিক, এন্ড ইউ লুক ফর দ্য মেটাল। মেটাল থাকলে আয়নিক, আর নন মেটাল এন্ড মেটালয়েড থাকলে মলিকুলার। Next is molecular compound. How do we name the molecular compounds? Non-metals or non-metals plus metalloid. নন-মেটালের ভিতরে, নন-মেটালের সাথে নন-মেটাল, অথবা নন-মেটালের সাথে মেটালয়েড যুক্ত হয়ে মলিকুলার কম্পাউন্ড তৈরি করে। Most of them are known by their common name. For example, water is a common name, ammonia is a common name, methane is a common name. খাবো না, পেট ভরা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। Elements farthest to the left in the periodic table and closest to the bottom of a group is placed first in the formula. ঠিক আছে, মনে করো H2O, হ্যাঁ, H2O, এখানে আমি H2O লিখতে পারি অথবা OH2 লিখতে পারি, ঠিক আছে? কোনটা লিখবো? নিয়ম হচ্ছে যে এলিমেন্টটা farthest to the left, সবচেয়ে বাঁয়ে আছে, and closest to the bottom, যেটা সবচেয়ে নিচে আছে, সেইটা ফার্স্ট হবে, প্রথমে বসবে, তাহলে সেই অনুযায়ী হাইড্রোজেনটা আগে হয়। সেই জন্য আমরা ওয়াটারে H2O লিখি। কিন্তু আবার এই নিয়মটা আবার অ্যামোনিয়া লেখার সময় ফলো করি না, NH3 লিখি, মিথেন লেখার সময় ফলো করি না, ঠিক আছে? এগুলো হয়েছে কি, এই ফর্মুলাগুলো নিয়ম আসার আগেই আমরা এগুলো লিখা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সেই জন্য বেশ কিছু এক্সেপশন আছে যে নিয়ম ফলো না করেই ফর্মুলা লেখা হয়, বাট নিয়ম হচ্ছে এলিমেন্টস farthest to the left in a period and closest to the bottom of a group should place first in the formula. যে এলিমেন্টটা সর্ববামে এবং সর্বনিচে সেটাকে আগে লিখতে হবে। If more than one compound can be formed from the same element, একই এলিমেন্ট থেকে যদি একাধিক কম্পাউন্ড তৈরি হয়, use prefixes to indicate number of each kind of atom. We use prefixes like mono is 1, di is 2, tri is 3, tetra is 4, penta is 5, hexa is 6, hepta is 7, octa 8, nona 9,
and deca হচ্ছে 10. So we use these prefixes, for example, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur hexafluoride, phosphorus pentachloride. These are very common molecular compounds, and we use prefixes to indicate the number of elements which combines more than one ratio to make more than one compounds. And always last name ends in "ide." Ionic compound এর মতো molecular compound এ তোমার লাস্টে যেটা আসবে তার সাথে "ide" যুক্ত হবে. For example, what will be the name? Hydrogen iodide. iodide. Ide nomenclature, hydrogen iodide. Nitrogen trifluoride. Chloride. Nitrogen Trifluoride. trifluoride. Name Sulfur dioxide. sulfur dioxide. Name dinitrogen Dinitrogen tetrachloride. tetrachloride. Dinitrogen tetrachloride. Tetrachloride. স্যার এটাকে টেট্রাক্লোরোহাইড্রাজিন বলা যায় না? না, NO2 nitrogen Nitrogen dioxide. dioxide. N2O Nitrous oxide. dinitrogen monoxide. মনো মানে ওয়ান, ঠিক আছে? তো এইভাবে আমরা সিম্পল মলিকুলার কম্পাউন্ড গুলোর নাম লিখতে পারি. As I said, there are many exceptions. Molecular compound এর exception এর অভাব নাই. What are the exceptions? I wrote the exception first, then I will show you the examples. Exceptions to the use of Greek prefixes are molecular compounds containing hydrogen. There are many molecular compounds containing hydrogen. Do not use the Greek prefixes. They are called by their common name. সেগুলোকে common name দিয়ে ডাকে. Do not indicate the number of hydrogen atom present. নাম থেকে বোঝা যায় না how many hydrogen atoms are there. And lastly, order of writing elements in the formula is irregular. Orderটা irregular. অর্থাৎ আমরা যে বলেছি যে elements farthest to the left and closest to the bottom should place first, সেই নিয়মটা ফলো করা হয় না. তো সেই ধরনের অনেক এক্সেপশন আছে, এখানে আমরা কিছু নিয়ে আসছি. ফর এক্সাম্পল B2H6. So this compound is called diborane. Diborane. দেখো ডাইবোরেন নেম থেকে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না হাইড্রোজেন কি আছে কি নাই. ডাই শুধু দুইটা বোরন আছে বোঝা যায়, আর কিছুই বোঝা যায় না. তারপরে দেখো মিথেন, সবাই আমরা চিনি এই কম্পাউন্ড, আমরা রান্না করি, গাড়ি চালাই. মিথেন নাম থেকে তো কিছুই বোঝা যায় না আদৌ হাইড্রোজেন আছে নাকি কার্বন আছে. These are common names, right? Like methane, SiH4 is called silane. NH3, we all know this compound, ammonia, but একটু চিন্তা করে দেখো অ্যামোনিয়া নাম থেকে কিছুই বোঝা যায় না which elements are present, how many hydrogen are present. Phosphine, PH3, is a very poisonous gas. Water নাম কি? Water to common name. Systematic name is dihydrogen monoxide. তুমি রেস্টুরেন্টে যে যদি বলো ওয়েটারকে give me a glass of dihydrogen monoxide, তাহলে কিন্তু তোমাকে পিটুনি দিবে. বলবো যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে কেমিস্ট্রি পড়তে পড়তে. তারপর H2S আমরা সবাই জানি, আমরা এটাকে বলি হাইড্রোজেন সালফাইড. কিন্তু এটা তো H2S, দুইটা হাইড্রোজেন আছে, আমরা কিন্তু হাইড্রোজেন সালফাইড বলি. তো এইরকম অনেক এক্সেপশন আছে মলিকুলার কম্পাউন্ডের যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি.
So this is the summary of naming of compound. A compound can be ionic. Okay, how do I know whether it is an ionic compound? I look for a metal or ammonium plus ion. এই দুটো যদি থাকে তাহলে এটা ionic compound হবে. So if it is an ionic compound, there can একটা be কোশ্চেন ছিল ionic compound cation with only one charge, like silver chloride, aluminum bromide. So you just add "ide" to the name of the anion. And if the cation has more than one charge, more charges, that means transition metal. These are group 1 and group 2A, 1A, 2A metal, and this is transition metal. So if it is a transition metal, what is the name? What is the rule? কে বলতে পারবা? কি করতে হবে? মেটালের পাশে মেটালের পাশে কি দিতে হবে? ওই আয়নটা লিখতে হবে, চার্জ লিখতে চার্জটা হবে। রোমান নিউমারেলে দিতে হবে, whether 2 or 3, ক্রোমিয়াম আমরা দিয়েছি 3 একটু আগে, এইভাবে দিতে হবে, ঠিক আছে? So if it is a molecular compound, that means there is no metal, only metalloids and non-metal. You just add "ide" to the name of the last elements. And if there is more than one compound made by the elements, use Greek prefixes mono, di, tri, tetra, etc. Okay, so this is the summary of naming of the compound. Name the following compounds and which are likely to be ionic or molecular. নামটা বলবা, at the same time বলবা এটা কি আয়নিক না মলিকুলার, ঠিক আছে? এক একজন এক একটা বলো, দেখি সবাই পার্টিসিপেট করো। বলো, এটা তো খুবই সহজ। হোয়াট ইজ দ্য নেম? মিথেন। হ্যাঁ, মলিকুলার না আয়নিক? molecular, মলিকুলার। ও সরি, সোডিয়াম sodium bromide, Sodium bromide. কি হবে? আয়নিক না মলিকুলার? আয়নিক হবে না, সোডিয়াম মেটাল আছে। বেরিয়াম কি? Barium fluoride, fluoride. বেরিয়াম ক্লোরাইড। কি আয়নিক না মলিকুলার? ionic, আয়নিক। বেরিয়াম মেটাল, এটা কি? carbon tetrachloride, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। এটা একটা সলভেন্ট, নেইল পলিশে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড থাকে, মলিকুলার কম্পাউন্ড। ICl, আয়োডিন 1 ক্লোরাইড, একটু আনকমন, মলিকুলার। এটা কি এক্সামেও লিখতে হবে আয়োডিন 1 ক্লোরাইড? হ্যাঁ এটা কি এক্সামেও লিখতে হবে আয়োডিনের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে 1 ক্লোরাইড? হ্যাঁ, এটা একটু আনকমন কম্পাউন্ড, তো এটা এরকম লিখে। ওকে, সিজিয়াম ক্লোরাইড, না, মলিকুলার না আয়নিক? আয়নিক। সিজিয়াম ইজ এ মেটাল। স্যার আয়নিক তো। NF3 কি নাম হবে এটা? নাইট্রোজেন Nitrogen টেট্রাক্লোরাইড। Nitrogen trifluoride, and obviously it is a molecular compound. মলিকিউল। Good. Next is the acids and bases. An acid can be defined as a substance that yields hydrogen ion when dissolved in water. Okay, dissolved in water. For example, HCl. HCl gas. তোমরা অনেকেই হয়তো বা জানো না অথবা খেয়াল করো না, রুম টেম্পারেচারে, নর্মাল এনটিপি, নর্মাল টেম্পারেচারে এন্ড প্রেসারে এনটিপি, HCl ইজ এ গ্যাস। স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে HClটা কিন্তু গ্যাস। তো এটা যখন পানিতে ডিসলভ করা হয়, উই গেট hydronium ion and chloride ion. This is a pure substance. HCl is a gas. And the name is hydrogen chloride. Name is hydrogen chloride. And when we dissolve hydrogen chloride in water, we get hydronium ion and chloride ion. And this is called HCl, hydrochloric acid. এটাকে বলে hydrochloric acid, contains hydronium ion and chloride ion.
ঠিক আছে, মনে রাখবা। অনেকে কিন্তু বলে যে HCl ইজ এ লিকুইড, এটা কিন্তু কারেক্ট না। HCl নর্মাল টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারে ইজ এ গ্যাস। যখন আমরা এটা পানিতে ডিসলভ করি, উই গেট হাইড্রোনিয়াম আয়ন এন্ড ক্লোরাইড আয়ন, দ্যাটস ওয়াই HCl ইজ কল্ড আর্হেনিয়াস অ্যাসিড। Simple acid like hydrofluoric acid, HF, hydrochloric acid, HCl, HBr, hydrobromic acid, HI, hydroiodic acid, HCN, hydrocyanic acid, H2S, hydrosulfuric acid। নাম মনে রাখবা, এবং ফর্মুলা মনে রাখবা। যেটা মনে রাখবা যে গ্যাসীয় অবস্থায় নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, অ্যাসিডের নাম হচ্ছে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড। গ্যাসীয় অবস্থায় নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যাসিডের নাম হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। একইভাবে বাকিগুলো, ঠিক আছে। গ্যাসীয় অবস্থায় একরকম নাম হবে, ওয়াটারে ডিসলভ করে দিলে নাম হবে অ্যাসিড। Next is base. A base can be defined as a substance that yields hydroxyl ion, OH minus, dissolved in water. For example, NaOH. Sodium hydroxide is a base. KOH, potassium hydroxide. BaOH2, barium hydroxide. These are all bases. Ammonium hydroxide. ঠিক আছে? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটা স্টোরি আছে, কেউ কি বলতে পারবা? এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে এই উপরের তিনটার একটা পার্থক্য আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? দেখো, এখানে সোডিয়ামটা মেটাল, পটাশিয়ামটা মেটাল, বেরিয়ামটা মেটাল। অ্যামোনিয়ামটা কি মেটাল? আয়ন। এটা নন মেটাল। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ এ নন মেটালিক বেস। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে মনে করো তুমি বাজারে গেলে 1 কেজি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিনতে পারবা। কিন্তু বাজারে গেলে তুমি দোকানদারকে বলো যে আমাকে 1 কেজি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেন, দোকানদার কিন্তু তোমাকে দিতে পারবে না। কারণ কি? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলে কোনো কম্পাউন্ড এক্সিস্ট করে না। তাহলে এটা কি? দিস ইজ এ সলিউশন অফ অ্যামোনিয়া ইন ওয়াটার। একটা বিকারে তুমি ওয়াটার নিলা, তার ভিতরে তুমি অ্যামোনিয়া গ্যাস ডিসলভ করবা। তাহলে এখানে এই সলিউশনের ভিতরে অ্যামোনিয়াম আয়ন পাওয়া যাবে, NH4+, আর হাইড্রোক্সিল আয়ন পাওয়া যাবে। সেই জন্য এই সলিউশনের নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ঠিক আছে? এটা কিন্তু সাধারণ জ্ঞান কোশ্চেন। তোমাকে অনেকেই বোকা বানানোর চেষ্টা করবে যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? বলছে না। কেন পাওয়া যায় না? বলে যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলে কোনো কম্পাউন্ড নাই। দিস ইজ এ সলিউশন অফ অ্যামোনিয়া গ্যাস ইন ওয়াটার। লিখে ফেলো তো নামগুলো। একটা আমি বলে দেই, প্রথমটা নাম যেভাবে দেখতে পাচ্ছ সেভাবে লিখবা। যেমন পটাশিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট, সেভাবে নামগুলো লিখবা। সবাই লিখো, আমি জিজ্ঞেস করব, বলতে হবে।
বলো নেম বি। ডাইপোটাশিয়াম ফসফেট স্যার। হাইড্রোজেন বলবো না? কিন্তু ডাইপোটাশিয়াম ডাইপোটাশিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট। আমার এখানে একটু ভুল আছে, এটা ডাই হবে। আচ্ছা, তারপরে HBr গ্যাস কি বলবো? হাইড্রোজেন ব্রোমাইড। হাইড্রোজেন ব্রোমাইড। HBr ইন ওয়াটার, এটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড। না এটা কোনো হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এটা হবে না। হাইড্রোব্রোমিক। ওইটা হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড হবে। হ্যাঁ, বারবার বলছি না, যখন গ্যাস হবে তখন নাম হবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, হাইড্রোজেন আয়োডাইড। আর যখন সলিউশন হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড এটসেট্রা। ই লিথিয়াম, লিথিয়াম লিথিয়াম কার্বনেট, লিথিয়াম কার্বনেট। তারপরে এফ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। ডাইক্রোমেট। জি অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট। নাইট্রেট না তো, NO2 না, নাইট্রাইট। নাইট্রাইট, ট্রাইট, নাইট্রাইট। TRITE, অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট। HiO3, এটা তো আনকমন, আয়োডিক অ্যাসিডও বলে অথবা হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডও বলে। আয়োডিক অ্যাসিড HiO3। তারপরে ইজি আই ফসফরাস, পেন্টাফ্লোরাইড। পেন্টাফ্লোরাইড। তারপরে যে টেট্রাফসফরাস। তারপরে কি? টেট্রাফসফরাস হেক্সাঅক্সাইড। হেক্সঅক্সাইড। হেক্সাঅক্সাইড। বানান ভুল করলে কিন্তু হবে না, টেট্রাফসফরাস হেক্সঅক্সাইড। ঠিক আছে, লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা। ঠিক আছে, গুড। Last group of compounds are hydrates. What are the hydrates? Compounds that have a specific number of water molecules attached to them. Many ionic compounds have a particular number of water molecule attached to them, and they are called hydrates. For example, BaCl2, 2 molecules of water. So this is the hydrate. So how to name them? We just name the ionic compound and tell how many molecules of water are there. For example, we call it barium chloride dihydrate. Two molecules are there, we call it dihydrate. Lithium chloride monohydrate. 1 molecules of water, we call it monohydrate. এটা কি হবে? ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, বলো। হেপ্টাহাইড্রেট, হেপ্টাহাইড্রেট। হেপ্টাহাইড্রেট। 7 মানে হেপ্টাহাইড্রেট। দেন এটা কি হবে? স্ট্রনসিয়াম স্ট্রনসিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রেট, হেক্সাহাইড্রেট, টেট্রাহাইড্রেট। টেট্রা হাইড্রেট। টেট্রাহাইড্রেট। সো আমরা সবাই চিনি, অনেকে কেমিস্ট্রি ল্যাবে দেখেছি, অনেক সময় বাসা বাড়িতেও এটা ব্যবহার করা হয়, তুতে বলে, তাই না? ক্যালসিয়াম, সরি, কপার সালফেট কপার 5 সালফেট, molecules of water. So if you heat it up, তুমি যদি এটাকে হিট দাও, এটাকে যদি হিট দাও, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, কপার সালফেটের কালারটা চলে যাচ্ছে, তাই না? তবে এটা কিন্তু অ্যানহাইড্রাস, এখানে কিন্তু পানি নাই, হ্যাঁ, H2O কিন্তু এখানে নাই, হ্যাঁ। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে ওয়াটারটা, এটা একটা লুজলি বাউন্ড, হ্যাঁ, ওয়াটার মলিকুল গুলো আয়নের ভিতরে থাকে, হিট দিলে পরে সেটা চলে যায়, এবং তাতে করে কি হয়, এটা দেখো ক্রিস্টাল, কপার সালফেটটা ক্রিস্টাল, আর এটা হচ্ছে অ্যামরফাস, অর্থাৎ ক্রিস্টাল আর দানাদার। কলেজে পড়েছো এটা, এটা নট ক্রিস্টাল, এটা ক্রিস্টাল। তার মানে এই যে পানি যেটা অ্যাটাচ থাকে, এটার একটা নাম আছে না, কে বলতে পারবা? হোয়াট ইজ দ্য নেম? কপার সালফেট, পেন্টাহাইড্রেট, অ্যানহাইড্রিয়াস, কপার, পানিটার নাম কি ইন জেনারেল? অ্যানহাইড্রেট, না ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড, না সেটা না, যে মানে অ্যাকোয়া। সবগুলো পানিকে এই যে আয়নিক কম্পাউন্ডের সাথে যে ওয়াটার অ্যাটাচ থাকে, এই ওয়াটারটাকে কি বলে?
কি ধরনের পানি? অ্যাকোয়া। না, এটাকে বলে ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন। কেলাস পানি, মনে আছে, কলেজে পড়েছো? হ্যাঁ, কেলাস পানি, ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন। অর্থাৎ হ্যাঁ, ক্রিস্টালটা তৈরি করার জন্য এই পানিটা লাগে। আর যদি হিট দাও, পানিটা চলে যায়, ক্রিস্টালটা ভেঙে যায়, হ্যাঁ, কালারও চলে যায়। ঠিক আছে? So this table shows you all the formulas, and common name and systematic name. এগুলো শিখে ফেলবা। যেমন water, H2O, common name is water. Systematic name is dihydrogen monoxide. For example, formula is calcium hydroxide. Common name is slaked lime. Systematic name is calcium hydroxide. Magnesium sulfate. Common name Epsom salt. Systematic name magnesium sulfate heptahydrate. Calcium sulfate, 2 molecules of water. Common name gypsum. Systematic name calcium sulfate dihydrate. একদম ঝরঝরা মুখস্থ করে ফেলবা, যাতে করে যে কোনোটা দেওয়া হোক। এখানে 3টা কলাম, তো মনে করো এটা পরীক্ষায় দিয়ে দিলাম N2O, বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম, হোয়াট ইজ দ্য সিস্টেমেটিক নেম, তুমি লিখে দিবা লাফিং গ্যাস এন্ড ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড। ঠিক আছে? আবার যদি উল্টাটা হয়, লিখে দিলাম ডাইহাইড্রোজেন মনোক্সাইড, রাইট ডাউন দ্য ফর্মুলা এন্ড কমন নেম। ঠিক আছে? একটা জানলে পরে যাতে বাকি দুটো লিখতে পারো, সেইভাবে পড়ে নিবা। স্যার সব আমাদের স্লাইডস থেকে আসবে আর বই পড়তে হবে? স্লাইড এবং বই, আমি তো বারবার বলছি বইয়ের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে? মনে করো এরকম, তো এই যে কমন নেইমের তো কম্পাউন্ড মনে করো যে অন্তত কয়েক শত আছে, তা আমরা কি সবগুলা পড়বো? না, আমার এই স্লাইডে যে কয়টা আছে, আমার বইতে যে কয়টা আছে, এই কয়টাই পড়বো। ঠিক আছে? লাস্ট হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি। আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়বো না, বাট উইল ইউজ organic compounds as examples. What is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of chemistry deals with carbon compounds. একটু আগে আমরা organic compounds এর definition পড়ে আসছি। Organic chemistry, the chemistry is determined by the functional group. Any compound or most of the compound have a functional group. For example, this is an organic compound, and the functional group is OH, and this is called alcohol, methanol. Alcohol name is methanol. So OH is functional group, CH3 is hydrocarbon, and the compound is methanol. And this is the ball and stick model of methanol, CH3OH. এই ফাংশনাল গ্রুপের নাম কি বলো? NH2, amine, amine. Very good. So CH3 is hydrocarbon, NH2 is amine. তাহলে কম্পাউন্ডের নাম কি হবে? মিথাইল মিথাইল অ্যামিন। অ্যামিন। মিথাইল অ্যামিন, CH3NH2। বলো ফাংশনাল গ্রুপ কোনটা এখানে? অক্সালিক Oxalic acid is the functional group. CH3 is the hydrocarbon. Oxalic acid is COOH. Compound is acetic acid, or we call it methanoic acid. ঠিক আছে? মিথানলিক অ্যাসিড। গুড। তো এরকম আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো আমাদের এক্সাম্পল হিসেবে ব্যবহার করব। And these are few examples of straight chain hydrocarbons, from methane, carbon 1 to carbon 10. So these are straight chain hydrocarbon. These have a common formula, general formula. অনেকেই জানো CN, তারপরে কি H, বলো। CnH2n plus 2. 2n plus 2. So this is the general formula of hydrocarbon. These are all hydrocarbons.
বলতে পারবা হুইচ আর দ্য কমন নেম এন্ড হুইচ আর দ্য সিস্টেমেটিক নেম? এই 10টার ভিতরে কোনগুলো কমন নেম এন্ড কোনগুলো সিস্টেমেটিক নেম বলো তো দেখি। মিথেন কমন নেম, ইথেন কমন নেম, প্রোপেন কমন নেম, সবই তো স্যার কমন নেম। বিউটেন কমন নেম। এই যে পেন্টেন থেকে নিচ পর্যন্ত হচ্ছে সিস্টেমেটিক নেম। আর দিজ আর কমন নেম। ঠিক আছে, ওকে। সো আমরা তো মিথেন গ্যাস ব্যবহার করি রান্নার জন্য, গাড়ি চালানোর জন্য। মিথেন গ্যাস তো প্রায় শেষের দিকে না, তারপরে কি ব্যবহার করব? স্যার বিউটেন। এলপিজি, এলপিজি হুইচ ইজ মোস্টলি প্রোপেন। হ্যাঁ, সাথে কিছু পরিমাণ ইথেন এবং বিউটেন থাকে। হ্যাঁ, সো এটা এটা আমরা হয়তো বা আগামীতে ইউজ করব। স্যার এলএনজি বলে। ডেকেনের পর, হুম, ডেকেনের পর, বুঝি নাই, আবার একটু বলো। ডেকেনের পর মানে 10 পর। ও ডেকেনের পর উন্ডেকেন, ডোডেকেন আছে। হ্যাঁ, ওগুলো ওগুলো সিস্টেমেটিক নেম। লিখে ফেলো, রাইট দ্য ফর্মুলা অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড। লিখলেই আজকে শেষ। এত মশা। রুবিডিয়াম নাইট্রাইড, আরবি NO2. NO2. গুড। পটাশিয়াম সালফাইড, সালফাইড কিন্তু এস, কি হবে? K2S, কে 2S. 2S, তাই না? ঠিক আছে। Yes, sir. সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড, NaHS. NaHS। NaHS2. এখানে এখানে কিভাবে চার্জ ব্যালেন্স হয়েছে? সোডিয়ামের একটা, এইচ এর একটা, আর সালফারের হাইড্রোজেন দুইটা প্লাস মাইনাস। সালফারের সালফার -2। মাইনাস। গুড। তোমরা তো মোটামুটি বেশ ভালোই করবা মনে হচ্ছে। ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, Mg3PO4 ব্র্যাকেট দিয়ে 2. Mg3PO4 whole 2, magnesium +2, phosphate -3, calcium hydrogen phosphate, CaHPO4। PO4. হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম +2, হাইড্রোজেন +1 হচ্ছে +3, আর ফসফেট -3, নিউট্রাল হচ্ছে। আয়োডিন হেপ্টাফ্লোরাইড, IF7. I7। অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট NH4, NH4 2, হোল, NH4 হোল 2, সালফেট হ্যাঁ +2, SO4। -2 এখানে আসবে, আর অ্যামোনিয়ামের +1 সালফেটের পাশে যাবে। সিলভার পারক্লোরেট, AgCl4, ClO4. পারক্লোরেট, পারক্লোরেট -1, সিলভার +1। বোরন ট্রাইক্লোরাইড,
BCl3 Cadmium iodide. CDL2. CdI2 I2. Cadmium group 2 তে charge +2, তো CdI2. এটা খুঁজে বের করতো দেখি which cation it is. Zinc 2 plus. Good. Proton হচ্ছে 30. So it is a zinc element and charge is +2. So the formula is স্যার Zn +2. ঠিক আছে? তো এরকম স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার পরীক্ষায় যদি এরকম আসে তাহলে কি আমাদের এরকম ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে অ্যান্সারটা? ওয়েল যদি নাম্বার বেশি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা করে লিখবা, আর যদি হাফ নাম্বার 1 নাম্বার থাকে তাহলে জাস্ট অ্যান্সারটা লিখলে হবে। স্যার নাম্বার বেশি বলতে কি 2-3 এরকম? আর 2-3 হলে একটু লিখলা, 1 লাইন 2 লাইন লিখলা। আচ্ছা আর স্যার যদি হাফ থাকে 1 থাকে তাহলে বুঝতে পারবা, তাহলে কোশ্চেন দেখলে আচ্ছা বুঝতে স্যার পারবা যে কতটুকু লিখতে হবে। আর আমি স্যার তো আমাদের যেই কুইজটা হবে ওইখানে কত নাম্বারের হবে? 20 মার্কসের কোশ্চেন, 20 মার্কসের 20 মার্ক। আর টাইম হ্যাঁ টাইম টাইম হাফ অ্যান আওয়ার। আচ্ছা ঠিক স্যার আছে? ওই যে ক্লাসে যেগুলো করিয়েছি ছোট ছোট ম্যাথ ফর্মুলা, হ্যাঁ, তারপরে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার, হ্যাঁ আসবে হ্যাঁ আজকের লেকচার থেকেও কোশ্চেন আসবে না না মানে তা কেন আসবে? আচ্ছা শুধু এক্সামটা তো শুধুমাত্র চ্যাপ্টার 1 এর উপরে, কেন কনফিউজড হচ্ছ? আচ্ছা শুধুমাত্র স্যার চ্যাপ্টার একটু ইন্টারাপ্ট করলাম স্যার। আচ্ছা, যে হচ্ছে রেকর্ডটা করতেছে, আপনি একটু যদি ওকে কাইন্ডলি বলে দিতেন যে আমাদের কাছে অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিতে। ও মেবি হচ্ছে সেকশন 10 এর, আমরা স্যার সেকশন 9 এর। সো বেসিক্যালি ভিডিওর আগে অ্যাক্সেসটা আপনি হ্যাঁ মানে ওকে যদি ঠিক আছে, বলতেন। তোমরা দিয়ে দিও, যে যে যারা করছো ইয়ে রেকর্ডিং দিয়ে দিও, অথবা আমাকে দিও, আমি দুই সেকশনে দিয়ে দিব ওই জি স্যার। লিঙ্কটা। স্যার কুইজের কোশ্চেন কি স্যার এমসিকিউ ভিত্তিক হবে? হ্যাঁ এমসিকিউ হবে কুইজের কোশ্চেন? এমসিকিউ তো থাকবেই, এমসিকিউ থাকবে, ফর্মুলা থাকবে, হ্যাঁ, তারপরে নেম থাকবে, ক্লাসে যেভাবে করিয়েছি না সেইভাবে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবা। 1 লাইনের বেশি কোনো কিছু থাকবে না, কোনো বড় কিছু থাকবে না, সব শর্ট শর্ট। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনের উপরে লিখতে হবে, তো তুমি আর কতটুকু লিখবা ওইভাবে বুঝে বুঝে পড়বা। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন অ্যাটেন্ডেন্স দিব। হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স তো দিতে চাইছিলাম ইয়েতে, ইয়েতে কি জানি বলে, ক্যানভাসে। স্যার আমাদের 3 তারিখ তো ক্লাস হবে তাই না? হবে তো, ইউনিভার্সিটি তো বন্ধ দেয় নাই এখনো না, না হ্যাঁ দিলে তো স্যার না দিলে তো ক্লাস হবেই। আচ্ছা, স্যার 3 প্রথমে তারিখে ক্লাসটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আর 3 কথা, তারিখে ক্লাসটা আর অনলাইনে নিয়ে নিন স্যার। এখন ওই যে সেকশন 9 এর অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব, তারপরে সেকশন 10। সবাই একটু ধৈর্য ধরো। 7-4 আচ্ছা, এটা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো তোমরা? না স্যার হ্যাঁ, দাঁড়াও, শেয়ারিং দিয়ে দিচ্ছি।